हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करदा सोने इस चैप्टर के पहला वाले दो वीडियोज़ देख लिया होणगियां ते जे नहीं देखियां तो डिस्क्रिप्शन च मैंने उन्होंने लिंक दे देने, तुसी देख लो। तो अज आप करते हैं जो एक्टिविटीज़ कर रहे सी आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एक कर ली सी ते दूजी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैगी आ सोइंग। ठीक है, दूजी एक्टिविटी हैगी सोइंग। तो सोइंग की होंदा? सोइंग होंदा बीजना, बीज नूं बीजना। ठीक है, तो फस्ट हैगी सी प्रैपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी नूं तैयार करना। तो जो मिट्टी तैयार हो जाती उस तो बाद आपां की करते हैं, बीज बीजते हैं। ठीक है, तो सैकेंड एक्टिविटी हैगी है सोइंग। तो मिट्टी दे तैयार होने तो बाद सोइंग लई जो है वो तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो जे आप लिखीए सोइंग की डेफिनेशन, तो सोइंग नूं आपां की लिखांगे? सोइंग इज़ अ प्रोसैस sowing is a process of planting seeds in prepared soil, मतलब तैयार की हुई मिट्टी विच बीज बीजन के जोड़े प्रोसैस नूं आपां की कहने आ? सोइंग। ठीक है, तो जिहड़ी क्रॉप हुंदी आ, फसल हुंदी आ, उहदी क्वालिटी ते उहदी यील्ड, मतलब किन्नी उहदी पैदावार आ, वो सब किस ते डिपेंड करदी आ भी किन्नी जिहड़ी क्वालिटी दा सीड आ। ठीक है, सीड दी क्वालिटी जिन्नी वधिया होगी उन्नी जो पैदावार आ वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੀਡ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें चाहिए होंगे ने वधिया पैदावार लई। ते किसान इन्हां तिन्नां चीज़ों नूं देखते हुए जो सीड्स नूं खरीदते हैं ते उस तो बाद वो सीड्स नूं, मतलब जिहड़े सीड्स खराब होंदे ने उन्हां नूं छाण के अलग कर दिंदे ने। तो किवें करदे ने? एक सिंपल जिहा प्रोसैस हुंदा, की करदे ने, एक कोई भी बर्तन लै लैंदे ने जिस विचों पानी भरदे ने। ठीक है दोस्तों, जो पानी भर चुकते हैं बर्तन च, फिर वो विच उसदे सीड्स पा रहे हैं। ठीक है, उसदे विच सीड्स पा दिते जाते हैं तो थोड़ा टाइम उन्होंने की रखा जाता सीड्स नूं। ते जो कुछ समय बाद वो देखते हैं तो जो सीड्स खराब होंदे ने वो सीड्स उपर तैरन लग जाते हैं। ठीक है, जो सीड्स खराब होंदे ने ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਆ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਡਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਸੀਡਸ पानी के थल्ले जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, वो सीड्स नूं खेतों में बीज दिता जाता। तो यह
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋਇੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਖਰਾਬ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਇੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇੰਗ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਇੰਗ is done by 4 methods, ठीक है। बेसिकली 4 ही methods होंगे ने। ठीक है, तो चारों मैथड अपने की है चंगी तरह पढ़ने ने, एक्सप्लेनेशन देखनी है किवें किवें चारों मैथड्स होंगे ने। तो सब तो पहला मैथड आ ब्रॉडकास्टिंग। फर्स्ट मैथड इज ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग की है, ये जिहड़ा मैथड सी ये पुराने जमाने विच यूज़ किया जाता सी। इस विच की हुंदे ने जो किसान हुंदे ने वो मुट्ठी विच सीड्स लैके खेतां च खिलारदे हुंदे ने, मतलब ठीक है, मुट्ठी विच सीड लैके खेतां च खिलारदे ने। तां इहदा की मतलब नुकसान है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इसदा की डिसएडवांटेज सी कि जो सीड्स सी वो रैगूलर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਖਿਲਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸੀਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਖਿਲਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਡਸ sprinkled by hands, ठीक है। हत्थां नाल जिहड़े बीज सी वो खिलारे जांदे सी। ते इहदी डिसएडवांटेज की हुई, डिसएडवांटेज ये सी कि जो सीड सी वो किते ज़्यादा खिलरियां दे अते किते घट खिलरियां दे, मतलब डिसएडवांटेज की सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। ए सी फर्स्ट मैथड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सेकंड मैथड है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल इस विच की हुंदा, मतलब एक नली बना लीती जाती है तो वो नली का जो नीचे वाला हिस्सा होंदा वो तिखा होंदा, जो कि मिट्टी विच गड्ढिया जाता, ठीक है। तो उपर वाला हिस्सा जो चौड़ा होंदा जिस विचों जो सीड्स पाए जाते हैं, तो इसनूं बलदां दी मदद नाल की है खिंचिया जाता अगे, ठीक है, जिस नाल की है जो सीड्स ने वो मिट्टी विच पैंदे जाते हैं, ठीक है। तो ये हैगा जो ट्रेडिशनल टूल जिस विच बलदां दी हैल्प नाल की है ते एक फनल दी हैल्प नाल जो सीड्स ने वो मिट्टी विच जो है वो खिलारे जाते हैं, ठीक है। तो इस नाल कुछ हद तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो थर्ड है सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल जो टूल है, ठीक है, इस विच सिर्फ इन्ना ही सीगा, इस जो डिसएडवांटेज है कोई है नहीं खास, ठीक है। थर्ड है सीड ड्रिल, ये इंपॉर्टेंट है।
जो ट्रेडिशनल टूल आ ये इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, जो सीड ड्रिल है ये इंपॉर्टेंट है। ਤਾਂ ਸੀਡ ਡਰਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਲੋਇੰਗ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਜੋ ਆ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਫਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਡਸ ਉਹ ਪਾਈਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਿਲਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੀਡਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਡ ਗਿਰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਬੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੀਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 4 ਮੈਥਡ ਸੋਇੰਗ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ। 2 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।